सारे तो पहला तो मंच से विराजमान साढ़े बड़ी सरकार उर्दू भी ज़्यादा सरकार के सामने बैठे हैं जिन्हें भी इतने सुन आए एक गाने की बोल आ कहते जंग उत्ते जाने वाले बंदे आम नहीं होंगे इदा के करके एक बोल आ मैंने प्रॉपर जा नहीं आ रहे पर मैं कहांगा तुसी भी आम नहीं हो ਜਿਹੜੇ एक लाइब्रेरी च आए हो एक किसी आम बंदे दी गल्लां सुनन आए हो वो बंदे भी जिगरे वाले होंगे आ खास ही होंगे आ क्योंकि अज वो बंदियां दी घाट हो गई किताबां नूं दबण दी कोशिश आ वो दबीए रहन उन्हां दीयां गल्लां लोकां तक ना पहुंचण ओए दे लोग तां तुहानूं बहुत मिल जाणगे जां कोशिश नहीं करते पर बहुत घट होंगे आ जिहड़े किताबां दीयां गल्लां सुणन देखण मानण ते इदां दे प्रोग्रामां 'च शिरकत करते आ मैनूं दुनिया भर च बहुत थां ते समागमां दे जाण दा मौका मिलिया ते बड़ी इस गल दी एक थोड़ी जी मैं तुहानूं अफसोस भी ज़ाहिर करूँगा भी जिवें जिवें तुसीं होरां मुल्कां 'च जाने हो जिथे पंजाबी जाके नवें बसे आ जां साडी भाशा जाके डिवैलप हुई आ उत्थे हजे समागमां 'च असीं इकट्ठ हो जांदे आ पर मैं इत्थे इंडिया दे विच भी पिछले 15-20 सालों तो देना हुंदा मैं कहना वा भी जो 25 तो 30 बंदे आ जाण ना ते बहुत वधिया हुंदा इन्ने की जागरूक बंदे हुंदे आ जिन्हां ने गां सेहत देनी हुंदी समाज नूं सो उत्थों का कारण ये आ भी उत्थे थोड़े जे तां ज़्यादा आ जाते हैं कि उत्थे साडे अंदर होर भुख हो जाती है जो सानूं पंजाबी किते किते मिलती है तो साडे अंदर भुख हो जाती है तो असीं वध के आउणे आ ते वध चढ़ के जिहड़े प्रोग्राम करते हैं मेरे याद है एक बारी पात्र साहब का असीं शो कराया उत्थे उन्हां दी रूबरू कराई 2 घंटिਆਂ की रूबरू सी ते 450 तो करीब बंदा सी उत्थे ते पात्र साहब कहंदे भी मैं अज तक किते भी इंडिया दे विच एडे वड्डे इकल्ले रूबरू दे विच बंदे नहीं देखे कहंदे 60 तो वध बंदे नहीं किते भी आउंदे सो मैं इस करके तुहानूं सारिआं नूं दात दिंदा जी तुसीं वड्डे जिगरे वाले हो जां कुछ जानण दे जिग्यासू लोक हो जो जानना चाहुंदे आ भी जिहड़ियां किताबां रैकां 'च पईआं जां किताबां दे विच है की ते असीं उत्थों की सेध लै सकदे हां की सेध दे सकदे हां सो गलबात का जोड़ा देखो मेरा जिंदगी का एक ये आ भी मैं पढ़ जरूर लिया जां पढ़िया हूँ पढ़िया भी इन्ना नहीं जिवें भाई होर ने गल की भी डिग्रियां नहीं कह सकते आप चलो मैं बहुत सारे कोर्सिज किए डिप्लोमे किए तो अज 44वें दे विच मेरा एडमिशन चल रहा चलो वो चीज़ां है पर मैं उदों वध अपने आप नूं रड़िया मानता क्योंकि मैं जिंदगी बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी सी 8-9 साल की एज ही मैं दिल्ली जान लग गया निक्का जिहा कल्ले घुम्मण तो उस करके मेरी अज की उम्र तक आउंदे आउंदे मैं खासी जिंदगी जिउण लई ते उहदे च जिंदगी जिउण च भी एक फर्क हुंदा जिंदगी जिउणी एक तां हुंदी आ भी तुसीं 8 घंटिਆਂ ਦਾ दिन नूं जिंदगी मानदे हो पर मेरा दिन सदा ही 18 घंटिਆਂ ਦਾ रहा ते 18 घंटिਆਂ भी मैनूं कई बारी कहंदे भी जब जिथे देखदे तूं उत्थे पहुंचिया होना उत्थे हरेक काम च तेरी लत्त अड़ाई हुंदी है किवें हो लगा मैं क्या मैं की करा मेरे को समय वाला ते मेरे को इन्ना समा मैं फिर आपदा समय नूं किते ना किते तां यूटिलाइज करना ही है ना वो कहते किवें वध गया साडे कोल 24 घंटे तेरे कोल भी 24 घंटे आ मैं क्या 24 घंटे जो मेरी दादी ने कहा सी कि भावें सौ के गुजार ली ते भावें जिउं के गुजार ली ते मैं क्या जिउं के गुजारन की कोशिश करदा मैं 6 घंटे सौना बाकी टाइम एक्टिव रहना तां नंबर 1 तां ये हो गया मेरा समा वध दूजा मैं क्या अकाल पुरख ने मैनूं चलो टैलेंट बख्शिया भी मैं मल्टीटास्किंग काम कर सकदा मैं अक्सर मल्टीटास्क काम करदा एक टाइम आपका बिजनेस भी संभाली जाना लिखी पढ़ी भी जाना समागम भी अटेंड करी जाना लोगों की हेल्प भी करी जाना सो कई बार की होंदा मेरे 3-3 पासे इक्को मिनट दे विच 3-3 काम पैरल चल रहे होंदे आ तो उहदे करके मैं कहना भी मैं 50-55 साल नहीं जोया मैं तो 100 साल उत्ते दी जिंदगी जिउंदी आ क्योंकि काम नाल ही तो जिंदगी है ना जो तुसीं काम ही ना करोगे रजाई च बैठे रहोगे तो फिर जिंदगी का उहदा फिर ठहराव आ खड़ी रहूगी भावें ठहराव भी जरूरी है जिंदगी च पर नहीं जे तुसीं उद्यमी होना तो तुहानूं इन्ने घंटे काम करना पऊगा ते मल्टीटास्किंग होना पऊगा अज दे युग दे विच 2-2 3-3 काम पैरल चलाउणे पैणगे फिर जाके तुसीं जिंदगी जिउं सकदे हो सो मेरी अपनी जिंदगी बारे तो तुसीं तकरीबन बहुत थां ते पढ़िया सुनिया सारे ने मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ब्रीफ जे जी दसूँगा पर जे गल्लां नाल जे गल्लां करिए किताबां दियां जां असीं भाशा दियां जां भाशा दे होर फलाह दियां साडी मां बोली नूं खतरा फलानी जी नूं इदां ये सारियां जे गल्लां देखीए तो मैं दुनिया घूम के इन्हां दे जिहड़े दूजे पक्ष जाने ते हर थां ते जो जाना ते मेरी यही कोशिश हुंदी आ कि मेरे मन 'च सवाल हुंदे आ कि मैं देखा तो सही जिहड़ा असीं नारा ला रहे हैं असीं कह रहे हैं कि मां बोली नूं खतरा मां बोली खत्म होंदी जा रही है
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੁਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਅਗਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਰਿਓ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਜੜ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਕ ਨਾ ਦੇਣ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਨਾ ਛੇਕ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 80% ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 2,40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੇ 21 ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟਰਸ ਐਸਏ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਈ, ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਲੇਖ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਨੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋੜ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਵੜਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ। ਕਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਸਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ $50-60 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 30 ਕਮਾਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਛੱਡੂਗਾ 60 ਦੇਊਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ ਲਏ ਵੀ ਘਰੇ 5-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ $20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਤਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਂ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਵਾਕ ਆ, ਉਹ 6 ਜਵਾਕ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਚੰਗੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਾਓਗੇ, ਆਓਗੇ, ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਊਗੀ ਜੌਬ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਧੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ 3-4 ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਅਸਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ 7-8 ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ,
ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਉਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਕਿਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ ਹੱਥ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਰਕਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਿੰਟ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਕਰੂਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ 200, 300, 400 ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5-4 ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਗਿਵ ਅਵੇ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਘਰੇ, ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 20% ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ कहता ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ कहता। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ
किस गल तो पहली गल तो कामरेडी के मामले च तेरे अंदर जहर क्यों आ, फिर जे चल जहर आ तो किस लैवल ते आ, तू कोई इत्थे आके ये शब्द क्यों कर रहा है, तो उहदे विचों ना कुछ गल्लां निकलणियां, निकल के आउणियां सामने। वो क्यों आउणियां निकल के सामने, कुछ किते ना किते असीं भी दोषी हां। दोषी ये है भी असीं किते ना किते ना वड्डियां पाउणे आ, किसे नूं धर्म दे नां ते लीक खिचदा, कोई कामरेडी दे नां ते लीक खिचदा, एक दूजे तो वड्डी लीक खिचण दी कोशिश करदे आ। गल नूं नवेड़न दी गल नहीं करदे, गल नूं असीं मुੱਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਲੀਕ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਲੀਕ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਜੇ ਚੱਲ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2-4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿੱਸਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੁੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰਬਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਮਿਸਟੇਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਦਰੀ ਐ ਝਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਰੀ, ਵੀ ਚੱਲ ਬਚ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਝੱਗ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੈਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗਲਾਸਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪੈਗ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗੋਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜੋੜਨਗੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਹਰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪੀੜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਲੀਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
पर हाँ जे तुसी दलील मैनू कई बार कहते भी मैं फलाने विषय पे बोलना, रेडियो का 10 साल शो किया तो 10 साल शो चो रोज थोड़ा नवा ही करना पूजे, तुसी आपदे नाल जोड़ी रखना लोगों को। तो मैनू पूछना कई बार अमनदीप ने काहदे ते बोलना बाई अज काहदे ते करिए शो, मैं कहा यार देख ला जेह्ड़े तैनूं ठीक लगदा। वो कहना यार इस विषय ते करिए, मैं कहा हाँ कर लैंदे आ। फिर मैं कहना भी दस इहदे हक च बोलना कि उल्टा, वो कहंदा यार ये की मतलब होया। मैं कहा भी मैं तो दोनों पासे दलीलां दे दूंगा, दोनों नोटे ते कर दूंगा, तू देख ला जिधर नूं तेरा हैगा, पर मेरा दिल ये है भी सच आ, मैं सच आ बोलूंगा। सो कहण दा भाव आ गलत बंदे दी भी दलील हुंदी आ, ये नहीं हुंदा भी गलत बंदे कोल दलील नहीं, दलील ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ भी हुंदी आ। पर ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਲੱਕੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 4 ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋ ਮਾਰਕਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 200 ਪੰਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਂ 5 ਪੇਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੇਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਲਾਈਨਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਹੀ ਸਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2-4, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ 5 ਪੇਜ ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ,
ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਲੈਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਾ ਮੂਲ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਵੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਆ, ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਕ ਬੈਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆਦਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜਵਾਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60-65 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ PhD ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਵੜੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਝਾਂਜਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 78 ਤੱਕ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ 78 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2010 ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਗਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਪਿੰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾਂਗਾ। 2007 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦੱਬ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਸ਼ੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ, ਕਿਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਖੇਤ ਵੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ।
खेती कीती तां खेती 'च भी हर काम कीता। ये नहीं है भी अज जे कोई भी कह दे मैनू पेड़ ही देख लेंदे मेरे नां तो जां आस्ट्रेलिया तो जां उन्होंने ऐ लगदा इहनूं की पता भी इहने कित्थों जफे चक्के होने कित्थों तूड़ी ढोई होगी। हर काम हत्थीं कीता। वाधू घरों सौखे सी पर घर दा इक कल्चर सी प्यो दादे ने हत्थीं काम करदे सी उन्होंने देंदे सी ते उन्होंने देख के वर्क कल्चर मेरे च भी आया ते किते ना तां उहदे अखों किसे कंड तो डर के भजे ते ना किसी ढिड इकट्ठा होने तो डर के भजे। पुलियां खिच खिच के ट्रैक्टर चलाते रहे हैं। मैं हुणे कहदा हुंदा भी जदों असीं ट्रैक्टर सीगे हैंडल पुलियां ते लगे रहे। हुण जदों असीं सानूं लोड़ नहीं पई बंदे आ गए काम वड्डे हो गए उदों सैल्फ स्टार्ट सारे जवाकां ने एडे एडे ओह ला रखे जो ड्राइवर चलाउंदे आ। जदों आप चलाउंदे सी ए लो करी जांदे सी पुलियां खिच्ची जांदे सी। पर ये चलो एक सिखाउण लई आए पीड़ सी मेरे लिए भी। तो सिखाते गए 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ अचानक ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ तेजी ਜਿਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ मैं भी एक परमानेंट रेजिडेंसी ਦੇ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ तो ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ PR ਮਿਲ ਗਈ बड़ी सौखी मिल गई। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ केरा ਦਾ बहुत अजीब ਲੱਗਿਆ क्योंकि मैं कुछ चिर तो गैस ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਟੌਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। पर चलो पहला रड़े बहुत सीगे काम शुरू कर लिया पढ़ना शुरू कर लिया। पढ़ के मैं बहुत थां मेरिया कैंगरूनामा स्टोरियां सुनाइया हुई मैं तां इत्थे रिपीट नहीं करता। सॉरी पढ़ते जो पढ़न का कारण भी यही बनया भी उत्थे देखा भी मेरा जिहड़ा तरकश आ वो इंडियन तीरां नाल भरिया होया सी ते लड़ाई का मैदान सी आस्ट्रेलिया ते मेरे तीर सारे निकम्मे सी उत्थे कुछ नहीं कर रहे सी। फिर मेरे दिमाग ने ये गल सोची मैं आपकी समीक्षा की भी आपां नूं पहलां तां आपदा तरकश बदलना पैना इहदे च आस्ट्रेलियन तीर पाउणे पैणे फिर जाके कामयाब होवांगे। फिर मैं पढ़ाई शुरू की जी करदा करदा हुण तक 43 कोर्सेज कर चुके हैं। 44 में भी हुण एडमिशन लिया होया। सिर्फ एक शौक आ पढ़न का ये नहीं है। शुरू च आया कि इस उम्र च पढ़न लग्या 38 साल की एज सी जो पढ़न लग्या तो पहले दिन ही मेरे याद आ मेरी माता का फोन आया मैनू तो मैं क्लास च मैं चक लिया बाहर आ गया उत्थे रोक नहीं दिता टीचर ने कहना कर सकदा गल। मैं बाहर आया बाहर आके माता जी कित्थे आ मैं कहा मैं क्लास च कहंदी भी अनमोल आ बेटे दा कहंदे अनमोल दी क्लास च मैं कहा नहीं मैं अपनी क्लास च कहंदी भी क्लास तू इस उम्र च किहड़ी क्लास की मतलब है। मैं आख्या भी इत्थे कोई रौला नहीं हैगा मैं एडमिशन ले लिया करके। माता जी कहंदी जब संग नहीं आउंदी जिवें अपने कहंदे एडे बोगड़ कट्टे नूं जवाकां च बैठे नूं। मैं कहा माता फिर तेन एक मिनट दे मैनू है तो मैं 2 नंबर का काम करूँगा तो मैं चोरियां ना 2 फोटो भेजदा। कहती मैं दस क्यों। मैं कहा जी मेरे सज्जे पासे माता बैठी है 80 साल की आ जी मेरी क्लासमेट आ। एक मैं कहा इधर बाबा बैठा 65-70 साल का। मैं कहा जवान तो साढ़े च एक ही आ। कहती वो कौन। मैं कहा मैं कहती अच्छा यह जी क्लास है। मैं कहा इतने यह जी क्लासा उस तो मैनू जिगरा पिया भी जी 80 साल की उम्र च पढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो फिर पढ़ना शुरू करता तो वह नतीजे आए भी वधिया जॉब लग गई। उत्थे एक शराब की फैक्ट्री सी बाइंडरी जी होलों को बाइंड बनाती सी वो जॉब मिल गई। मैं पहला इंडियन बनया उस जॉब लैन वाला सिर्फ अपनी पढ़ाई के जोर पर। फिर उस तो बाद मैं सैटेलाइट चला गया टैक्नीशियन बन गया। सैटेलाइट टैक्नीशियन के तौर पर मेरी जिंदगी च भी मैनू सौखी जिंदगी हो गई। पैसा बहुत सी मैं काम मैनू थोड़ा सी करना 9-10 बजे जाता रेडियो शो करके 2 बजे घरे आके रोटी खा लेंदा पैसे 4 दिन जिन्हें कमा लेंदा तो वो च मैनू वधिया रहा। इत्थे आके उहदे लई मैं तुहानूं थोड़ी जी सुणाउणा गल। मेरा PhD दे ना पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच लैक्चर सीगा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट तो उत्थे गल चल पई लैक्चर देण तो पहला उन्होंने मेरिया डिग्रियां डिप्लोमे होर पुछण दी मेरिया पूछां देखियां भी किन्नियां क लगियां क्योंकि पूछां बिना उत्थे लैक्चर नहीं देण दिंदे। उन्होंने ऐ लगता जिहदे जिड्डियां वध पूछां उही लैक्चर दे सकदा वो आम बंदे तो बंदे नहीं समझदे। मैं उन्होंने कहा मैं कहा भी चलो जे हुण इन्हां नूं दस्सिया भी मैं तां सधारण जिहा जिमीदार ते पढ़े लिखा इन्ना कहांगा ते फिर इन्हां ने सुनना नहीं। मैं कहा कि इहदे ते पर्दा पा के आपां इन्हां नूं गल सुणाउणी पैणी आ बाद च दस देंगे। मैं कहा जी मैं सैटेलाइट इंजीनियर हाँ। जो मैं मूँह जा बना के उन्होंने कहा तो जी मैं कहना नाल एडिटर इन चीफ हाँ जी पंजाबी अखबार का मैं फलाने चीज़ का प्रोड्यूसर हाँ। उन्होंने जो मेरा कार्ड जहाँ देखा तो वो पढ़ के वो हाँ भी बड़ा बंदा ही आ। उन्होंने मैंने दे दी इजाजत जी बोलने की। मैं जब बोलन लगे ना तो उत्थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो भी स्टूडेंट आए थे 2
यूनिवर्सिटी स्टूडेंटा का सम्मेलन सी, काफ़ी सीगा 250-300 बंदा। तो उत्थे मैं बच्चों को कहा, मैं कहा देखो जी मैं अगले घंटा तो घंटे जिन्ना भी मैंने टाइम मिलूगा मैं बोलूँगा, सवाल जवाब करांगे, पर बेनती है जी भी तुसी ना मेरे काम बारे ना मैंने पुछो वाला भी मैं की करदा, ते मैं दस दूँगा जो समा आया एंड ते दस दूँगा, पर पहला ना पुछ लियो मेरे काम बारे, मैं काम की करदा। ते जे पुछना भी है दसना भी तो फिर मैं अंग्रेजी च दसूँगा आपका काम बारे, अंग्रेजी च गल जे तुहानूं बड़े समझ आवे ना आवे मैं अंग्रेजी च दसूँगा। उन्होंने समझ ही नहीं आई गल भी ये की सवाल जे पाई जाता कि ये गल आप चलो जी घंटा सवा घंटा बोले, फिर सवाल जवाब चल गया, 2 घंटा तो उत्ते चल गया प्रोग्राम। 2 घंटा के उत्तों मैं कहा जी हम बस करिए, मैं अगे जाना तो आप बस करते हैं। चलो जी असीं बस करता, तो इन्हें एक कुड़ी खड़ी हो गई, कहती भाई तुसीं कहा सी भी मैं आपके काम बारे दसूँगा, मैं काम की करदा, तो हुण जांदे हो तो दस के जाओ, हुण तो दस के जाओ। मैं कहा जी मैं तुहानूं दस दिना जी, मैं इन्हां नूं तो दस्सिया सी मैं सैटेलाइट इंजीनियर हाँ। तो सारे चुप जे करके कहते फिर इह की गल सी जे पहलां दस दिंदा। मैं क्या मैं हुण तुसीं तुहाडे दिमाग च की है, तुसीं की सोच रहे हो? चुप। मैं कि मैं दसां की सोच रहा, तुहाडे दिमाग च नासा आ गई होनी आ, स्पेस शटल आ गए होने आ, फिर तुहानूं दूजियां भी ਉਹਦਾ इंजीनियर आ वो कुछ करता होए ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ होगा। मैं क्या यही सोच रहे ना? कहते हाँ जी भी सैटेलाइट ते वो सारे साडे दिमाग च घूमण लग गया। मैं क्या असल च हुण मैं इहनूं पंजाबी च दसां कि ना दसां? कहते दस दे। मैं कहा जी मैं भोला डिशां वाला, मैं डिशां लाउणा, उत्थे सैटेलाइट इंजीनियर कहते हैं, ते लाउंदा सी मैं डिशां, उत्थे छोटियां डिशां। मैं क्या हुण मैनूं आपदे दिल ते हत्थ धर के दसो तुसीं, जे मैं ये कह के इत्थे लैक्चर देण आउंदा भी मैं डिशां लाउणा उत्थे, तुसीं मैनूं बोलण दिंदे स्टाफ नूं? क्या कहते नहीं जी। ते मैं कहा तुसीं सुणदे मेरे मूहरे बह के? कहते नहीं जी। ते हुण मैं क्या फिर कहते नज़ारा आ गया। सो ये पूछां बिना तुहानूं कोई बोलण नहीं दिंदा, जे पूछां लाउणियां भी जरूरी हो जांदियां, ते थोड़ा जिहा मैं फिर झूठ बोल नहीं सकदा सी, फिर मैं अंग्रेजी का सहारा लेके आपदी गल सुना गया उत्थे भी इदां कि चलदा। सो चलो गल्लां चों गल निकली है। उस तो बाद मैं सैटेलाइट तो बाद थोड़ा जिहा पैरां सिर हो गया, तो फिर मैं खेती वाले पासे चल गया जी। फिर मैं संतरियां की खेती शुरू की, पहला 13 किल्लियां तो, ते कुछ संतरे सी सारे च लगे हुए थे, वो मैनूं वधिया रासी आई, क्योंकि पिछोकड़ काम ये सीगा एक शौक जिहड़ा पूरा होने लग गया। उस तो बाद फिर मैं मोटर बिजनेस चलाया गया, जिवें अपने होटल होंदे, अपने मोटर दी कार भी सीधी कोले चल जाती है, तो मोटर बिजनेस भी मैंने बहुत वधिया रहा। मैं एक तो बाद दूजा लैके हुण मेरा एक टापू दे उत्ते बहुत बड़ा मोटल आ, जिहड़ा कैंगरू आइलैंड बहुत वधिया टापू आ, दुनिया उत्ते छुट्टियां कट्टण जांदी है दुनिया भर तो, उत्थों का सब तो वधिया मोटल आपां नूं पता भी खेती नूं होर वधाया जावे। तो फिर मैं हुण खेती 2 साल पहलां होर अंगूरां दा ब्लॉक लिया, 105 किल्लियां दे करीब वो आ। हुण टोटल मैं 118 18.5 एकड़ ਦੀ उत्थे खेती कर रहा जी, नाल मैं मोटर बिजनेस चला रहा। जिन्ना कि मैं पब्लिकली टाइम दे रहा जां होर दे रहा, लोगों को यकीन नहीं आता भी ये बंदा बिना काम करे किवें वध रहा। फिर मैं एक गुरुद्वारे कमेटी का प्रधान भी मैंबर भी हाँ, यानी कि एक सिख खेड़ा च भी मैंबर हाँ। तो फिर ये हो गया भी शायद ये गले के पैसे खा खू के बनाई जाता, फिर ये भी चली गल, ये भी उंगलां उठदियां रहियां भी धर्म के नां ते शायद गुलक के पैसे जाते हुण ये भी, पर परमात्मा ने सुनी है जी, वैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही यह लिखा भी उस पैसा इनवॉल्व ही नहीं किया, कोई भी मैंबर पैसे में यूज ही नहीं कर सकता सी, उस यह ढंग दी चीज़ां लिखतियां, तो फिर वो किंतु परंतु करने वाले आ नहीं सके। सो ये चीज़ां मैं तां दस रहा भी मैं जे आपका समा समाज सेवा च लाया। लोग कई बार की सोचते हैं भी जिन्ने टाइम मैं किसी की हेल्प करूँगा उन्ने चेर तो मैं $50 बना के लियाऊंगा, पर मैनू नहीं पता, मैं जिन्ना मर्जी समा किते लाउंदा रहा, मैनू उदों वध के किसी न किसी रूप च मैनू मिलता रहा। एक दिन एक बजुर्ग ही है मैनू गुरुद्वारे च मिलिया, तो मैनू ओहदा पुत कहंदा भी जे तू ना आउंदा असीं आस्ट्रेलिया छड्ड दिंदे, साडा जी नहीं लगना सी। मैं कहा की गल बापू जी? कहते तड़के उठते हैं तेरा रेडियो शो सुन लें, दोपहरे तेरा अखबार पढ़ लें, शाम को तेरा कहते यूट्यूब पे चैनल ला के देख लें, भी सारा दिन असीं तो तेरे सारे दिन कटते हैं, जवाक का काम तो जन जा वड़ते हैं। तो मैं कहा चलो जी धन्नवाद। कहते ना रब तेन बड़ा कुछ देवो, मैं तो तेन आशीर्वाद देना। मैं कहा बापू जी बाकी गल्लां तो सारियां सही आ, पर तुसीं जिहड़ा मैनूं कहा भी मैं इन्ना कुछ करी जाना ते इहदे बट्टे मैनूं रब बड़ा कुछ देऊगा, ये मैं क्या मैं थोड़ा जिहा भरम दूर करना थोड़ा। कहते कि मैं क्या मैं इसलिए करदा ही नहीं भी मैनूं रब बड़ा कुछ देवे, मैं तां ये काम करदा। कहते फिर मैं क्या असल च मैनूं दे ही जांदा, उन्हें मैनूं दे ही इन्ना दित्ता ते मैं ओह चों लाई जाना। जिद्दे ओह मैनूं देणों हट गया
ਮੈਂ ਹਟ ਜੂਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੂੰਗੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਬਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਜਾਈ ਚਾਹਦੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਬਾਲਦੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕੱਟੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਜੀ ਬਾਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਦ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।